उत्तर त्रिपुरा জেলা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন হলো ধর্মনগরে। আজ 21 জুন 2025 ইংরেজি 11তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক এই আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপিত হলো ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সাধর শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে। জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি ভবতোষ দাস, ধর্মনগর পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন মিতালি রানী দাস সেন, বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজল দাস এবং বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ, জেলা ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা বিভা বসু গোস্বামী সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ। যোগা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন। জেলার বিভিন্ন দপ্তর ও বিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্রছাত্রী সহ শতাধিক পুরুষ মহিলা যোগা দিবসে যোগাভ্যাস করেন। যোগাসন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ধর্মনগর যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ। ব্যুরো রিপোর্ট RA ধর্মনগর। এইবার হাতটাকে তুলে দিন, পাশ থেকে তুলে দিন, সোজা ওপর দিকে তুলে দিন নমস্কার অবস্থায়। এইবার যে পাটা ভাঁজ করেছেন সেটাকে একটু ভাঁজ আরো নিয়ে যান, অর্ধেক আবার তুলে দিন উপর দিকে, আবার নামিয়ে দিন, সামনের দিকে ধাক্কা দিন। প্রথমে আপনার যে বুড়ো আঙুল যেটা আছে সেটা দিয়ে এক নাকে চাপা দিন, অন্য নাকটা খোলা রাখুন। যে নাকটা খোলা রয়েছে সেটা দিয়ে আপনি শ্বাস নিন। আপনি পায়ের আঙ্গুলটাকে তোলার চেষ্টা করুন যদি সম্ভব হয়। এইবার সোজা হয়ে যান, এইটা হাতে রাখবো, ঠিক দুইটা হাত এইরকম করে, ঠিক আপনারা দেখবেন ঠিক এইরকম করে যদি হাত তালি দেওয়া। Colleagues, so today we are having an observance of International Day for Yoga in Vivekananda Shatavarshiki Bhavan. This is the district level observance for North Tripura. Today my job is to extend our warmest welcome to all of you to this event. Today we have been blessed by nature by not having rain or excess heat. So I do not want to extend my speech so long that the nature also gets angry and some rain or heat happens. So I will keep it to the shortest. Today we are honored to have with us our Honorable Minister for Forest Science and Technology, Sri Animesh Debarma sir. Thank you so much for being with us, sir, and we welcome you to Dharmanagar and to this program. We have with us our Honorable Speaker, sir, Sri Vishwabandhu Sen. Sir, thank you so much for your guidance in organizing this program, and we also welcome you to this grand occasion. We have with us our Secretary, sir, TK Devnath, sir, Honorable Sabadipati Madam, my dear colleagues, respected social activists. So, Sarkari Sabadipati sir, for everyone I extend my warmest welcome today. So, Bhagavad Gita says, Yogaha Karmashu Kaushalam. So, yoga is excellence in action. Anything that you do with skill, you do with mindfulness, you do with right intention, when you do it with being one to the Supreme Self, you call that yoga. So, yoga is way more than an exercise, and it is also one of the biggest boons that India has given to the world. Born in India but embraced by the entire world, yoga continues to be one of the best lifestyles that any person can lead on this earth. So today I hope when we observe this International Yoga Day, we are paying a tribute to our rich culture, also exposing a lifestyle that is healthy and mindful. So warm welcome to all members of media, general public
students, sports department officials, and my dear colleagues to this observance. Have you all have a great International Yoga Day and great observance, and may this be a part of our life throughout the year and not just on one day. Thank you. 11তম জাতীয় যোগা দিবস, এই দিবসটা ধর্মনগরে বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনের প্রাঙ্গণে আমরা করলাম। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং জেলা সভাধিপতি, ডিস্ট্রিক্ট মহকুমা শাসক, জেলা শাসক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। এবং যেভাবে আমরা ব্যায়ামটা করতে পেরেছি আজকে, আমাদের ধরতী মাতা আজকে আমাদের আশীর্বাদ করেছেন, বৃষ্টিও হলো না, এত সুন্দর ব্যায়াম হলো আজকে। এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের যে সমস্ত প্রসেসগুলো এই যোগ ব্যায়াম করা, আমার মনে হয় এটাকে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে আরও কিছু যোগ দিয়ে দিয়েছে এবং এইগুলো আমরা করব মানুষের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে। এবং রাজ্য সরকার আমাদের এটা উদ্যোগ নিয়েছে খুব ভালোভাবেই, যে আমরা চাই যে ওষুধ কম খেয়ে অন্তত যোগ ব্যায়ামটাকে করে নিজেকে সুস্থ কিভাবে রাখা যায়। এই যে একটা মহতী অনুষ্ঠান এখানে হলো, জেলা কর্তৃপক্ষকে আমি সত্যি সত্যি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এবং স্পিকার সাহেব যে যোগ ব্যায়াম করেন, এই প্রথমবার আমি দেখলাম এবং জানলাম। তো এটা তো একটা বিশেষ জিনিস, যে আমি ভাবতাম যে এই আমাদের স্পিকার এত ফিট থাকেন কি করে। তো ফিটনেসের কি বলে এটাকে, রাজ হচ্ছে যোগ ব্যায়াম। এবং উনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে আরও অনেক বছর ধরে এভাবে যোগ ব্যায়াম করে সুস্থ থাকা যাবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, থ্যাংক ইউ, জয় হিন্দ। মানসিক সুস্থতা, শারীরিক সুস্থতা, অনেক রোগ নির্মূল হয় এই যোগাসনে। তবে রেগুলার বেসিসে করতে হয়। আজ করলাম, 5 দিন করলাম না, সেটা হয় না। কারণ সাপোজ আমার এই হাতটা একটু স্টিফ, এখানে পেইন, আজকে খুব সে করলাম, করলাম। পয়েন্ট ভাগ যদি এটা রিলিজ হলো, 5 দিনের মধ্যে এটা কিন্তু যদি আমি এক্সারসাইজটা না করি, এটা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে। ইট শুড বি ডান রেগুলার। যোগা এটা ভারতের তার শিকড় শুরু হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে। এখন সে শিকড় সারা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে গেছে, আন্তর্জাতিক স্তরে চলে গিয়েছে। এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছানোর যিনি মূল কাণ্ডারি, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী।